ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈਣੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕੈਥਲ ਤੋਂ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੱਠਾ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਢੱਠੇ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਵਕ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਅਤੇ ਗਊ दल के मैंबरों के भी पसीने निकल गए। 4 घंटे तक चले इस रेस्क्यू दे विच पहलां तां ढट्ठे नूं बेहोश करने लई इंजैक्शन लगाया गया, पर गल बनी नहीं ते इस तों बाद एक होर इंजैक्शन दिता गया, फिर जाके ढट्ठा बेहोश होया। उस तो बाद सानू चंगी तरह रस्सी नाल बन्निया गया ते फिर हाइड्रोलिक क्रेन की मदद दे नाल हेठां लिआंदा गया। तो बड़ा जो हाइड्रा होता है, जो बड़े यूज में काम आता है, जिसको 55 फुट का होता है, उसको बुलाया गया और उसके सहारे से 4 मंजिला जो ऊपर मकान पर सांड चढ़ा हुआ था, उसको बेहोशी के टीके लगाकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीके लगाए गए। तो उसको बेसुध किया गया 3 घंटे के लिए और फिर उसको नीचे उतारा गया, जिसमें हमें 3 घंटे के तकरीबन ये पूरा काम लगने में हुआ। कुछ होर भी बेसहारा पशु इस बिल्डिंग के लिफ्ट दे विच बने गड्ढे च फस गए सी, जिन्हां दे विचों 2 अजे ठीक सन, जिन्हां नूं सुरक्षित बाहर कढ लिया गया। ਹੁਣ सवाल यह भी है कि किस तरीके नाल जिहड़े ये ढट्ठा सी या जिहड़े जानवर सी किवें 4थी मंजिल तक पहुंच गए। खैर रैस्क्यू उन्होंने किया गया और उन्होंने दे विचों कुछ नूं बचा भी लिया गया। अगे बढ़ते खबर फिरोजपुर तो। बीते दिन फिरोजपुर जिले दे विच पिया मींह अज तक पानी खेतों दे विच ही भरिया होया। मींह पए नूं तां 4 दिन हो गए, पर खेतों दे विच पानी इस तरह खड़ा है जिवें पता नहीं किन्ने दिन होए होण। खेतों दे विच करीब 3 फुट तक पानी खड़ा है ते झोना खेतों दे विच एवें तैर रहा जिवें तालाब दे विच मच्छियां तैर रहीआं हुंदियां ने ते किसानां दी सैकड़े एकड़ फसल खराब हो रही है। चारे का भी काफ़ी नुकसान है, झोने का भी काफ़ी नुकसान है। तुसीं देख सकते जी झोना गलना शुरू हो गया। आने वाले समय फिर मौसम विभागां दा भी भारी बारिश हो सकती है। जे इहदा पानी का निकास ना किया गया तो इदों भी ज़्यादा नुकसान हो सकता। उधर फसल नुकसानी गई तो प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने मुआयना किया ते फसल के नुकसान बारे जानकारी भी इकट्ठा की। ये तकरीबन सानू हुणे ही डीसी साहब वालों भेजा गया मौका देखने वास्ते। हम जायजा लै रहे हैं कि हजे कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकता, कोई काफ़ी होर पिंडों तो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। उन्हें जाके सारी फिर कंपाइल करते हैं, रिपोर्ट शाम तक देखते हैं कितना रकबा है, फिर वो जो हल हो सकते हैं वो पॉसीबल करांगे असीं जिन्ना कुछ। ये तस्वीरां इकल्ले फिरोजपुर दियां नहीं, सगों मानसा, फाजिलका ते होर इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ इस तरह का ही हाल है। प्रशासन का काम हुंदा है कि निकासी के इंतजाम किए जान। जो पता है कि मॉनसून सीजन आ रहा है और बरसात होएगी तो उस तरीके नाल निकासी के प्रबंध भी किए जान, पर जदों प्रशासन नुकसान होने तो पहला नहीं बल्कि बाद दे विच पहुंचे फिर फर्क तां पैंदा है। उधर पानीपत दे विच सड़क के उत्ते जमा पानी की समस्या नूं लैके एक वखरे तरीके नाल लोकां ने प्रदर्शन किया। इत्थे लोकां ने सड़क ते जमा पानी दे विच झोना लगा दिता। दरअसल मॉनसून की शुरुआत के नाल ही इत्थे मींह दा पानी जमा है, जो मींह दे बंद होने के बावजूद भी जमा ही रहिंदा है। अते हुण साउण दे महीने दे चलदे सड़क के उत्ते कई कामड़ियां ने भी लंघना है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ शिव भगत नाराज ने। इसलिए उन्होंने प्रशासन ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ इस तरह ਨਾਲ प्रदर्शन किया। ये धान की फसल रंगा और बिल्ला को सरकार के नुमाइंदे को और प्रशासन को, ताकि ये जीरी पक सके और इनका पेट हम और भर सके। यहाँ ये जीरी क्योंकि रोड तो चलने लायक नहीं है, कम से कम जीरी तो उगाएं ताकि ये सरकार इनका जो 2 और 2 की जोड़ी है अडानी को ये बेच सके। साथियों, रोड की खस्ता हालत देख के इत्थों लंघना वाकई मुश्किल है। खड्डियां च जमा पानी आए दिन हादसियां नूं भी सद्दा दिंदा है। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਗ੍ਰਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। किनारे लग रहा किनारे। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਣੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ 18,735 ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਨਵਾਂ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, 4ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਕਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਵਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਕਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਆ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੈ, VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਬਣੇ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 12 ਸਾਲ 107 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 1957 ਦੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ 1962 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ 98.99% ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 99% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਉਹ 1 ਸਾਲ 355 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੀਏ, ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ 15ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।